नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି मे मास 17 तारिख रविवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ कर अच्छा तेज भिडटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आप क्यों जिलार भिडियो को देखुं ताहा जनातु। आज प्रथम खबर, सोमवार सुधा राज्य में पेट्रोल डिजेल रही अभाव। पेट्रोल पंप संघर संपादक आज भी सकालू सकालू तेल टांकी प्रबल भिड़। भोरु पेट्रोल टांकी लोकों भिड़ जमी। सारा राज्य में तेल पर हाहाकार। पेट्रोल पंप आगे लोकों प्रबल भिड़। घंटा घंटा धरी गाड़ी धरी छिड़ा होती लोके। भुवनेश्वर और कटक विभिन्न पेट्रोल पंप रे एपरी परिस्थिति देखा मिली। केतेक स्थान में पेट्रोल पंप बंद हो जाइथिबा सूचना मिली। आहारी मध्य पेट्रोल पंप संघर संपादक संजय लाट कहते कटक भुवनेश्वर स्थिति सुधार आसी। संध्या सुधा कटक भुवनेश्वर स्थिति आहरी सुधार आसीज। सोमवार सुधा राज्यर पेट्रोल पंप गुड़िक पेट्रोल डीजेल अभाव रहीपरी पेट्रोलियम संघ पक्ष रविवार हेले भी तैल डिपो खोलने तैल कंपनी मान अनुरोध कराद्वारा सबु जिला को तेल पहुँची पार। परवर्ती खबर, सीबीएसई बड़ निष्पत्ति 9 और 10 में 3टी भाषा बाध्यतामूलक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जुलाई 1 रु 9 और 10 श्रेणी छात्रों 3टी भाषा जानिथिबा बाध्यतामूलक कर नुआ नियम जुलाई 1 2026 शिक्षा वर्ष 2026-27 आरंभ हो। बोर्ड द्वारा जारी होता सर्कुलर अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 अधीन निष्पत्ति नि। सीबीएसई माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम अनुजाई भाषा विषय गुड़ी 3टी स्तर में संगठित कर R1, R2 और R3 परवर्ती खबर, किन्नरंक नियारा सावित्री। राजधानी नियारा ढंग पालित होइछि पवित्र सावित्री व्रत। सधवा महिला भली किन्नर माने मध्य गुरुंक मंगल मनासी एही व्रत पालन करिसेंती। किंतु किन्नर मानकर एही व्रत पालन करिवार शैली संपूर्ण नियारा। सेमाने निजर कोनोसी स्वामी न थाई मध्य समाज रे निजर गुरु बा मां को ईश्वरंक स्थान में रखी सेमानंकर दीर्घायु एवं सुस्थ जीवन कामना करी एही व्रत पालन करिथांती। अन्य सधवा महिला मानक भली किन्नर माने मध्य एही दिन नुआ शाढ़ी शंखा एवं सिंदूर पिंधि थांती। सेमाने निज गुरुमाता बा आखड़ा वरिष्ठ गुरुंक पाद स्पर्श करी सेमानंक हाथरू शंखा पिंधि थांती एवं मुंडरे सिंदूर लगाई थांती। परवर्ती खबर, सावित्री रे कमिला सोना और रूपा दर। आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सोना 1,56,930 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सोना दर 1,43,850 टंका छुई। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सोनार 10 ग्राम मूल्य 1,56,930 टंका रही बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,43,850 टंका पहुंची। अन्यपटे रूपार मूल्य किलो पिछा 2,80,000 टंका होइछि। परवर्ती खबर, इस्राएल लेबान अस्त्र विरोधी समझौता सीमा बढ़िला। उभय देश 45 दिन शांति पर राजी। वाशिंगटन डीसी रे आउ एक पर्याय आलोचना पर इस्राएल और लेबान 45 दिन पर अस्त्र विरोधी समझौता सीमा वृद्धि कर राजी होइछंती। अमेरिकार वैदेशिक विभाग मुखपात्र टमी पिगट कहते यह 2टी फलप्रद दिन आलोचना पर होइछि एवं यह पर जून 2 और 3 तारिख में पुणी आलोचना हेबो। यह आलोचनार सबुठार गुरुत्वपूर्ण दिग थिला जे आतंकवादी गोष्ठी हिजबुलार कड़ा विरोध सत्वे सरकारी लेबान सरकार शांति आलोचना सामिल होइतिले। परवर्ती खबर, तृतीय संतान 30,000 और चतुर्थ संतान 40,000 मिलिबो। आंध्र प्रदेशर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राज्य में ह्रास पाउथिबा जन्महार को ले चिंता प्रकट कर जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने एक नूतन योजना विषय में घोषणा करिसेंती। योजन सरकार एवं तृतीय संतान 30,000 टंका और चतुर्थ संतान 40,000 टंका प्रदान करेंगे। जनसंख्या वृद्धि को उत्साहित करने मुख्यमंत्री नूतन घोषणा करिसेंती। यह पूर्व द्वितीय संतान जन्म हेले 25,000 टंका नगद सहायता देवा नहीं मध्य आलोचना होइतिला। किंतु यार नहीं एपर्यंत संपूर्ण स्पष्ट सूचना सरकारी स्तर में प्रकाश करा जाय नहीं। तेबे चंद्रबाबू नायडू कहते पिला माने बोझ नुहंती, सेमाने देशर भविष्यत और संपत्ति। परवर्ती खबर, आगामी 5 दिन झड़ वर्षा। अंडमान छुईला मौसमी बाजू। पाणीपाग विभाग देला खुशी खबर। अंडमान छुईला मौसमी बाजू खूब शीघ्र बदलिब पाग। आज दक्षिण पश्चिम मौसमी बाजू दक्षिण पूर्व अरब सागर रे किछि अंचल, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अंडमान सागर बहु अंचल, समग्र निकोबर द्वीपपुंज एवं श्री विजयपुरम सह अंडमान
ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେରଳରେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପରେ 200 ଛୁଇଁଲା ଖାଇବା ତେଲ ଦର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ତେଲ ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବଜାର ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ ପ୍ୟାକେଟର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 2,400 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2,495 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଖାଇବା ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ବା ଗ୍ରେଡ୍ 1 ସୋରିଷ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 180 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 200 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲର ଦର ମଧ୍ୟ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି 180 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପରେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ। ସଂକଟ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଦେଶର ଅନେକ ସହରରେ 160 ଟଙ୍କା ଉପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଟେଲିକମ୍ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ରିଚାର୍ଜ ଆକାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟାୱାର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଏକ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ମୋଟ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ 40% ଅଟେ। ତେଣୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମହଙ୍ଗା ହେବା ସହିତ ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ଗୁଣ ବଢ଼ିଲା ଇଭି ବୁକିଂ। ରାଜ୍ୟର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତେଲ ସଂକଟ ଜାରି ରହିଛି। ଲୋକେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ଲାଗି ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ 200 ଟଙ୍କା ତ କେଉଁଠାରେ 1,000 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଶୁଖିବା ଯୋଗୁଁ ତେଲ ପାଇବାରେ ଲୋକେ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଇ-ଯାନ ବିକ୍ରି ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ଇଭି ଶୋରୁମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଇଭି ବୁକିଂ 2ରୁ 10 ଗୁଣା ଯାଏ ବଢ଼ିଥିବା ଡିଲରସିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧୁରନ୍ଧର 2ର OA ବିବାଦରେ କୋର୍ଟ OTT ପାଇଁ କଲେ ରାସ୍ତା ସଫା। ଗୀତ ଉପରେ ରୋକ ନେଇ ମନା କଲେ। ଧୁରନ୍ଧର 2ର ରିଲିଜ୍ ପରେ ଫିଲ୍ମର ଗୀତଟିକୁ ନେଇ ନିର୍ମାତା ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଫିଲ୍ମସ୍ ଫିଲ୍ମ ବିରୋଧରେ OA ତିରଛୀ ଟୋପି ବାଲି ଗୀତର ରିମିକ୍ସ ରଙ୍ଗ ଦେ ଲାଲର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ମୋକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଏବେ ନୂଆ ସୂଚନା ମୁତାବିକ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଇସ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଧୁରନ୍ଧର ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ଦ OTT ଭର୍ସନରେ ଏହି ଗୀତର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଚିଠି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଚିଠି। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସାଇକେଲ ଓ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସବୁଜ ଭାରତ ଗଠନର ଆହ୍ୱାନ ଏବେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି। ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପାଠପଢ଼ାର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏହା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ, ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ସଦୁପଯୋଗ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ନ ସରିଲେ ହେବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବଢ଼ିବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦ ହେଗ୍ରେ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦୁନିଆକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। PM ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବେ କୋଭିଡ୍ ଆସିଥିଲା, ଏହାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ ଏବେ ଶକ୍ତି ସଂକଟ। ଏହି ଦଶନ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଦଶନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନଯାଏ, ତେବେ ବିଗତ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବିଶ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଆଜି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଆଶା ଏବେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ତେଣୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଶର ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିର ହବ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟର ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶକୁ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏହାର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଗବେଷଣା ଓ ସଂସ୍ଥା ଓ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉଦ୍ୟୋଗ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ଗ୍ରୁପ ବି ଗଢ଼ା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ଦିନରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ଟାର୍ଗେଟ ଲିଷ୍ଟ ରେଡି। ଇରାନ ଉପରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ଇରାନ ଆମେରିକା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ହେବ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। ଟାର୍ଗେଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲି ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇରାନ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା ଆଉ ଜଣେ ଗିରଫ। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ମନୀଷା ଗୁରୁନାଥ ମାନ୍ଧାରେ ନାମ୍ନୀ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ବାୟୋଲୋଜିର ଅଧ୍ୟାପକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମନୀଷା ମାନ୍ଧାରେ ଏନ୍ଟିଆର ପେପରର ସେଟିଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସିବିଆଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚର ପିଭି କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହଙ୍ଗା ହେବ ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଜିନିଷର ଦରଦାମ। ଅମୁଲ କ୍ଷୀର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପରେ ଏବେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂକଟ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ଶକ୍ତି ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆମଦାନୀ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ପରେ କ୍ଷୀର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ସିଏନ୍ଜିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏହି ଯୁଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଲୋକମାନେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ଏହା କହିବା ନିରାପଦ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୟଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୋଦି। କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ, ମୁଁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି। ଖଣି ନିଗମର 71ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେଇ ଖଣି ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକୁ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ଲାଗିବ ପିତ୍ତଳ ଆଚ୍ଛାଦିତ ନୂଆ ଦ୍ୱାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିବ ନୂଆ ଦ୍ୱାର। ହସ୍ତୀ ଦ୍ୱାର ତଥା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଭିତର ଗୁମୁଟରେ ଲାଗିବ ପିତ୍ତଳ ଆଚ୍ଛାଦିତ ବର୍ମାଟିକ୍ କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂଆ ଦ୍ୱାର। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଦାତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ଦାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏହି ଦ୍ୱାରର ଲମ୍ବ 13 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ, ଚଉଡ଼ା ଫ୍ରେମ୍ 42 ଇଞ୍ଚ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱାରର ପଛପଟ ପଟାର ଲମ୍ବ 13 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚ, ଚଉଡ଼ା 48 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି।